تھا آج؟ کیا پروگرام کیا تھا آج؟ یہ پروگرام ہے ہمارا جس کو ہم اجتماعی مطالعہ قرآن کہتے ہیں جی اس میں ہم سب مل جل کر جی قرآن شریف کا پٹھن کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کو اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں ایک سیکھنے کا اور اس کے اوپر عمل کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے. اس کے لیے سب لوگ آ کر بیٹھتے ہیں. یعنی کس چیز کا پٹھن، کیا قرآن شریف میں کیا چیز پڑھتے ہیں آپ؟ قرآن شریف کے اندر ایسے تو عام لوگ سارے لوگ پڑھتے ہی چلے آئے ہیں، ابھی کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ قرآن شریف ہے عربی میں. اب ہم ہندوستان میں بھارت میں رہتے ہیں، ہماری زبان عربی نہیں، ہم کو نہیں پتہ. تو ہمارے میکسیمم ایسے بھائی ہے کہ جو عربی نہیں جانتے، تو ہم اس کا بھاشانتر پڑھتے ہیں اپنی زبان میں، ہندی میں، اردو میں، انگلش میں، اور اس کو شیئر کرتے ہیں آپس میں تاکہ اس کی جو شکشائیں ہیں، تعلیمات ہے، اس کے اوپر ہم عمل کر سکیں. اور ظاہر بات ہے لوگوں تک پہنچانا بھی اور مقصد اس ہے. کو لوگوں تک پہنچائے ہم. اس کی اتنی اچھی اچھی تعلیمات ہیں، لوگوں کے سامنے جب تک نہیں آئیں گی تو اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، تو سماج کے اندر وہ کیسے چلے گی. آج کیا چیز پڑھے ہیں آپ؟ آج جو آیتیں تھی سورہ بقرہ کی، اس کے اندر 2 کیریکٹر کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو بتایا. ایک تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، اور لیکن وہ اصل میں اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور دوسرا ایک کیریکٹر یہ ہے کہ وہ ایبسلیوٹلی ایشور کا بھکت ہے اور انسانوں کو بھلوں کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. تو اس سے ہم کو یہ سیکھ ملتی ہے کہ اللہ کی خوشی کے لیے اور لوگوں کے بھلے کے لیے ہم کو کام کرنے چاہیے، نہ کہ زمین میں فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے. یہ قرآن جب سمجھ لیں گے آپ لوگ تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگ تو سنبھل جائیں گے، اور سمجھنے کے بعد سنبھلنا بڑی چیز ہے. لوگوں تک کے لیے کیا ہے اس میں؟ دیکھیے ابھی لوگوں کو ہم نے کال کیا، بتایا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ تعلیمات، یہ شکشا اتنی اچھی ہے، سب کا بھلا جس میں ہے، شانتی ہے، امن ہے، یہ زیادہ سے زیادہ پھیلے. تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ لوگ اس طرح کی محفل میں زیادہ سے زیادہ آئیں، اور بھی جو دوسرے مینس ہو سکتے ہیں اس کے ذریعے بھی ہم اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو ایسا نہیں محسوس لگتا کہ یعنی آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، آپ بیماری سے بچ گئے ہیں، کسی اور کو بیماری سے بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں آپ، یا صرف جو ہے آپ کے پٹھن کے لیے؟ جی نہیں، یہ تو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. ویری گڈ. بالکل دوسروں کو بچانا ہے، اور اس کے لیے جتنی کوشش کر سکتے ہیں ہم کریں. اور اس کے لیے جہاں پر یہ الگ الگ طرح کے پروگرامس ہم کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عمل سے بھی چلتے پھرتے لوگ ہم کو دیکھ کر سمجھے کہ اصل کام یہ ہے، یہ صحیح لوگ ہیں. تو ہم اپنے عمل سے بھی اس بات کی دعوت دینا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ صحیح ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. برادران وطن کو کس طرح سے سندیش دینا چاہیے؟ برادران وطن کو سب سے پہلا سندیش ہم ان کی ایک غلط فہمی جو ہمارے سماج میں چل رہی ہے اس کو دور کر کے دینا چاہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ مسلمانوں کی کتاب ہے. ہمارا یہ کہنا ہے، قرآن کا، ہمارا نہیں، کہ یہ تو سارے منشیہ جاتی کی کتاب ہے. اس پر ایک مسلمان کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ایک غیر مسلم، ایک ہمارے بندھو کا، جو سکھ ہو سکتا ہے، ہندو ہو سکتا ہے، عیسائی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، آدیواسی ہو سکتا ہے، بھارتی ہو سکتا ہے، امریکن ہو سکتا ہے. ہر ایک کا پورا اس کے اوپر حق ہے. یہ اس کے ایشور کی طرف سے اس کے لیے سندیش ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیں. اگر کوئی بھائی ہمارا غیر مسلم بھائی آتا ہے اور وہ اس بات کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ بھائی مجھے مراٹھی بھاشنتر چاہیے، ہندی بھاشنتر چاہیے، تو ہمیں بہت خوشی ہوگی اور ہم اس کو پرووائڈ کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ہمارے پاس اس کا سسٹم بھی ہے. آج جو آیتیں آپ نے پڑھی ہیں میں سمجھ رہا تھا، وہ اس کے اندر یہ تھا کہ کچھ لوگ جو ہے لچھے دار باتوں سے اپنے مطلب کا اسلام لوگوں تک پہنچا رہے، جس کی وجہ سے آج اسلام، جہاد اور امن اور آتنکواد اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ لوگ سچی باتوں کو کس طرح سے پیش کر رہے ہیں یہ بتائیے. سچی باتوں کو پیش کرنے کا ذریعہ اصل میں جو لوگ لچھی دار باتیں کرتے ہیں جی، تو عوام کو چاہیے کہ ان کی باتوں کو تھوڑا سا جانے سمجھنے کی جن کو آپ نے کوشش منافق کہا، لچھی دار باتیں کرنے والے. جی، ہائپوکریٹس یا منافق جس کو ہم کہتے ہیں. جی، تو اصل میں ہمارے جنتا کو تھوڑا سا جاگرک ہونے کی ضرورت ہے کہ ہر کوئی بھی چیز کو ہم آنکھیں بند کر کے بلیو نہیں کرے، مان نہیں لے، بلکہ چھوٹی سی اس کی تحقیق کرے، جانے اس کا پس منظر. ابھی کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر دہشت واد کی تعلیم ہے. ہاں، تو آپ کے پاس میں مراٹھی میں، ہندی میں، ہر زبان میں ہے اویلیبل ہے. انٹرنیٹ پہ اویلیبل، آپ فری میں دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں. آپ کو کہیں پہ بھی یہ نہیں ملے گا. تو اس طرح کا رویہ اگر ہم اپنائیں گے تو اس میں ہمارے لیے بھی شانتی ہے اور ساری عوام کے لیے شانتی ہے. اور ایسی سبھاؤں میں شریک ہو کر کے سمجھا اور سیکھا جا سکتا. ہماری غلط فہمیاں، آپس کے متبھید کو ہم سوچ سمجھ کر ٹالنے کی اور ختم کرنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ کسی ایک کوئی ویو کو سن لے اور اس پہ آنکھیں بند کر کے ہم بلیو کریں.
تو ویریفائی کرنا بہت ضروری جی جی، تو یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد پھر سمجھ میں آئے گا اسلام شانتی کا دھرم ہے. جی جی، تھینک یو سر.
اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فصدوا عن سبيل الله انه ساء ما كانوا يعملون. اس کا آگے کیا ذالک بانهم آمنوا ثم كفروا ثم كفروا فتطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی باتیں جو ہے وہ بڑی بھلی مانتے ہیں. تو یہ خاص منافقین کی نشانی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی جو بہت زیادہ اچھے دار مفہوم ہوتے ہیں. پہلی نشانی یہ ہے مومن جو ہے وہ اچھے دار گفتگو نہیں کرتا. اچھے دار گفتگو اس کو کہتے ہیں بہت شیریں بناوٹی, بہت ہی شیریں, بہت ہی مہذب طریقے سے باتوں کا ہے, بہت ہی شیریں مہذب طریقے سے گفتگو نہیں کرتے. جی گھما کر جی فلسفیانہ انداز یعنی کس گفتگو کو کوئی اور سرا نہ ملے, آدمی بات ہی گھماتا رہے, اس کو کہتے ہیں بالکل اچھے نہ. بڑی پیاری پیاری باتیں لیکن اس کا کوئی حاصل نہیں آتا. یہ پہلی نشان میں کیا کہا جاتا ہے قول الناس من ضرورت معروف ہے. یہ جو ان کا قول ہے یہ کیا ہے, دنیا میں ہے کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں. کیا مطلب ہے اس کا ترجمہ کیا جائے کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی باتیں ایسے ہیں کہ ان کو بھلی معلوم آپ کو بھلی معلوم ہوتی ہیں ان کی باتیں دنیا کی زندگی کے بارے میں یا دنیا کی زندگی کے کاموں میں, دنیا کی زندگی کے معاملات میں ان کی جو باتیں ہیں وہ آپ کو بڑی بھلی معلوم ہیں. دنیا کی زندگی کے بارے میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے دنیا کی زندگی کے بارے میں تو کیا مطلب ہوگا؟ جن مفسرین نے کیا دنیاوی زندگی میں ان کا مطلب بھی وہی ہے کہ دنیاوی زندگی کے کاموں میں یا دنیاوی زندگی سے متعلق جو کل حیات دنیا دنیاوی زندگی کے معاملات سے متعلق جو گفتگو ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے دنیا میں اگر آپ رہتے ہیں دنیاوی زندگی سے متعلق جو گفتگو ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہوئے تھے وہ اسی دنیا کی زندگی میں ہوئے تھے اور یہی سب کاموں کو لے کر چل رہے تھے. اسی کاموں کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے. بعض مفسرین نے اس کو کھول دیا ہے اور بعض مفسرین نے اس کو کھولا ہے. باتیں کرنا جو ہے یہ ان کا ایک بڑا تھا. ایسے ہی عمل میں یہ کیا اور ان کا مفاد دنیا ہی زیادہ تھا. اور اس پر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ اور گواہ
جی جھوٹ کو سچ ثابت کریں اور لوگوں کو اس پر یقین نہیں ہوتا ہے، یقین دلانے کے لیے کیوں یقین نہیں ہوتا ہے؟ لیکن ایک چیز عبدالرشید بھائی کی بات ایک سوال ہے، ظاہر سی بات ہے ہر بات کو جھوٹ ہوتا نہیں ہوگا، کوئی بھی انسان ہمیشہ جھوٹ نہیں ہوتا، جھوٹا انسان بھی ہو اس کو ہم جھوٹا کہتے ہیں وہ بھی سچ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ سچ نہیں ہوتا۔ اور ایک چیز ہے کہ آپ نے یقین دلانے کی بات کی، سوال ہے کہ کیوں یقین دلانا چاہیے؟ نہیں کہتے کہ وہ سچا ہے، دنیا میں ان کی جتنی بھی باتیں ہوتی تھی وہ دنیاوی مفاد کے تعلق سے ہوتی تھی، دنیا سے جڑی ہوئی ہوتی تھی اکثر بات۔ اب ظاہر سی بات ہے جتنی باتیں کر رہے ہیں دنیا کے مفاد کے تعلق سے کر رہے ہیں، تو اس پر لوگوں کو کنونس کرنا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ صحیح کہہ رہا ہوں، اس کے لیے اللہ کی قسم کھاتے ہیں، نہیں اللہ کی قسم۔ جہاں تک منافقت کا قانون مشہور نہیں ہے رسول اللہ منافق آدمی کو کہتے ہیں ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، انہوں نے کہا جہاں تک منافقت کا قانون مشہور نہیں ہے رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات سچ نہیں ہے جھوٹ ہے؟ اور تو سچ تھی، سوال ہے کہ قسم کھانے کی کیوں ہوتا ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی کا جو جواب دیا اللہ جعلہ انک رسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے اللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، اس لیے آگے جو ہے جو بات ہو رہی ہے اللہ جانتا ہے نہیں ہوتا ہے پہلے اتنا قول ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ اس کو گواہی دے گا۔ آگے اتخذوا ایمانهم جنۃ، انہوں نے اپنے قسموں کو ڈھال بنایا، فصدوا عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے رکتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، انہم ساء ما کانوا یعملون، کتنا ہی برا کام ہے جو یہ کرتے ہیں۔ سوال یہ تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں کہ ایک آدمی آپ اس میں لگے کہ آپ نے قسم کھا رہا ہے، یہاں پہ وہ جو کھا رہے ہیں وہ اللہ کی جس سے ہم نے ثابت ہے کہ قسم سے اللہ کی قسم نہیں لے سکتے ہیں، وہ تو یہ ثابت کرنا ہے کہ قسم ہم لے رہے ہو بالکل سچی ہے کہ تمہارے راستے بتائے راستے سے ہے جو رستہ نے بتایا اسی راستے سے ہم چل رہے ہیں، اور یہ ہم کسی اور راستے کے بارے میں اللہ کے بارے میں نہیں ہوتا اللہ کی قسم کے رہا کوئی قسم نہیں کرتا، تو اسے آپ کو منافق بننا کا ہوتا ہے۔ منافق بننے کے پروسیس کیا ہے؟ دل میں اتفاق کیسے آتا ہے، کیسے اس کا بیج پڑتا ہے، کیسے اس میں سے پودا نکلتا ہے، کیا اس کی نشانی کیسے پتا چلتا ہے؟ کیسے معلوم ہے ایمان عمل سے ظاہر دنیا دنیا کی محبت ہو موت سے خوف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ منافق ہوئے تھے
سارے مدینہ تھے ایمان آیا یا نکل تھا بخرا میں کہ یہ جو ایمان لائے مسلمان ان کو بیوقوف سمجھ سکے اور یہ اپنے آپ کو جو زیادہ ہوشیار اور زیادہ جو ہے وہ حقدار سمجھتے ہیں حکومت کرنے اور تعلیم کرنے اور جو ایمان لائے ہیں وہ لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں تو اسی چیز نے جو ہے ایمان کا نفاق پختہ ہو جاتا ہے شبہات نفاق میں کیسے ہوتا دنیا کی لالچ تھی آپ معاشرے میں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینے میں اور سب حضرت ایمان لے آئے اکثر نے ایمان لے اور بہت سارے لوگ دیکھا کہ ایمان لائے ہر آدمی اس میں شروع سے ایمان شروع میں فرام دا ویری فرسٹ ڈے لایا ایسا ضروری نہیں اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو عبداللہ بن ابی عین کمپنی یہ کئی وجہ تھے کچھ وہ تھے جو شروع سے ہی منافق تھے اس جو کچھ ان کا وعدہ نظر پڑ رہے کہ اس میں کوئی ایمان دکھا کے نہیں گئے کچھ وہ تھے جو ایمان لائے جس میں بھائی ہیں باپ ہے سب ایمان لے آئے خاندان پورا ایمان لے آیا وہ بھی ایمان لے آئے اور اس وقت تک وہ دل سے لوگ کے اندر نفاق نہیں لیکن جب چونکہ ابتدائی زمانہ تھا اسلام میں کچھ ابتدائی زمانہ تھا اور بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ کے رسول اور اللہ اس کے رسول کی طرف سے مطالبات ہو رہے تھے جان اور مال کے جنگیں تھی مال دینا تھا جان بڑھانی تھی تو یہ دونوں چیز جو ہے حب دنیا اور موت کا خوف تو اگر جان نہیں رہے تو مال کیا کرے گا یہ منافقوں کا شاپ ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے انسان شروع میں نہیں دیتا ہے پانی نہیں دینی چاہیے کچھ کم دیتا ہے کچھ بالکل نہیں دیتا اور پھر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بہانا ہوتا ہے ایک بار بتائے دو بار بتائے تین بار بتائے اس کے بعد وہ بہانے کا اثر اپنا کھو دیتے پھر وہ قسم کھاتا ہے کسی کو جانتا ہے شاید قسم کا بھرم دے جائے دو واقعات کے بعد دو دفعہ کے بعد قسم کسمی میں جو ہے اپنا بھرم کھو دیتے پھر وہ ان لوگوں کا دشمن ہو جاتا ہے وہ لوگ جو قربانیاں پرچہ کر دیتے ہیں ایمان والے ان کا دشمن ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ نبی کا دشمن ہوتا ہے کہ اصل جو اس کی ذات ہے وہ نبی کی ذات ہے نہ نبی آتے اور نہ ایسا ایسا ہوتا اور نہ ہم معاشرے میں اس طرح ایکسپوز ہوتے یہ پورا سورہ منافقون نے ایک کے بعد ایک اسی لیے فرمایا ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا فطبع علی قلوبہم پھر اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی فهم لا يفقهون ہم سمجھتے نہیں ایمان تو وہ لائے تھے لیکن مطالبات پورا نہ کرنے کے نتیجے میں کافر ہو اللہ تعالیٰ آگے شاہ فرماتے ہیں اپنے نبی کو حب العدو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن اصل میں یہی ہے فاحذروا ان سے بچیے قاتلہم اللہ اللہ ان کا ستیہ ناش کرے ان یفقهون کہاں بھٹکائے نفاق پیدا اس کا ہر آدمی فرق ڈیمو منافق نہیں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فی قلوبہم مرض یا الذین آمنوا کہہ کر کمزور ایمان والوں کو خطاب کرتا ہے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان اتنا پختہ نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے پھر دھیرے دھیرے وہ نفاق میں پختہ ہوتے چلے گئے کچھ لوگ پلٹ آتے ہیں قائم ہو جاتے ہیں کچھ لوگ قائم نہیں ہوتے ہو منافق پکے منافق ہوتے ہیں اسی لیے وہ قسم کھاتے ہیں کوئی شکر اللہ علیہ معافی نہیں اس پر کسی کو کوئی سوال آج کی بس میں بہانے اور بتائی ہر بات کو بہانے کرتے ہیں اور زیادہ تر بہانے کی جاتے ہیں اور اس میں عبد العالی کے مفتی بن جاتے ہیں ہوتا ہے
इत्तेफाक के वो बिल्कुल पूरी उम्मत में है। और जो उलमा है ये कहीं बाहर से नहीं आए, हमारी उम्मत में पले बड़े हैं और बाद में इन्होंने तालीम हासिल की और आगे बढ़े, तो वो कहीं बाहर से नहीं आते, हम ही में से आते। जिस तरह हमारी मजबूरी सूरत हाल है, उलमा ऐसा तो है कि क्या वो मुल्क में से आ जाएंगे और एकदम लेबर हादसा हो जाएगा, कैसा माशरा होगा? जैसी प्रजा होगी राजा कैसे हो? अनाम और रियाकारी, अनाम और रिया अना है जो फैक्टर, उसका फैक्टर आप बता रहे हैं, रिया है दिखावा। और कोई सवाल दौरे हासिल में तहरीक इस्लामी को कितना नुकसान पहुंचा रहा है? दौरे हासिल में तहरीक इस्लामी को कितना नुकसान पहुंचा रहा है? कितना नुकसान पहुंचाया है इसने? दौरे हासिल में तहरीक इस्लामी को कितना नुकसान? देखिए तहरीक इस्लामी की जो रफ्तार जो सुस्त है ना, बिल्कुल इसी कि जिस किस्म की कुर्बानियाँ देनी चाहिए हमें तहरीक इस्लामी से वाबस्ता अफराद को, देखिए तहरीक इस्लामी से वाबस्तगी जो है वो अलग अलग लेवल पर होती है। ऐसा नहीं कि हर फर्द जो है वो बन ही जाता है, लेकिन महराज जो भी दिल से तहरीक इस्लामी को पसंद करता है तो उसके लिए ये लाजिम होता है कि वो कुर्बानी दे तहरीक इस्लामी। कुर्बानी की देना चाहिए, कुर्बानी देने की ये हाइट होना चाहिए, हाइट होना चाहिए। तहरीक इस्लामी में हम हाइट नहीं होते, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, उसमें सहूलियत नहीं रहता है कि कुर्बानी की भी जरूरत इस दर्जे पर है क्या, वो फिर कुर्बानी तो नहीं आएगा ना, जब आदमी की कितनी कुर्बानी देनी है। तो मेरे ख्याल से इस बारे में इस पर गुफ्तगू पहले करनी चाहिए, कभी भी गैप पता रखें कि शोरी वाबस्तगी कहते किसको। अगर हम लोग इस मौके पर ये गुफ्तगू करें कि शोरी वाबस्तगी हमें नहीं है, मेरे ख्याल से ये अलार्म से अयूब भाई ने सवाल किया था कि उसके इसमें ये मेरे घर से शामिल है, हमको उस चीज़ का शऊर नहीं कि कितनी कुर्बानी करने की जरूरत है, अच्छा समझता गलत भी हो सकती है। आपने सवाल वाकई में आप पूछिए, हमने
मुतालबा कर है उसके मुताबिक उसको मतलब अपने आप को पेश करना चाहिए। अगर वहाँ से वो पीछे हटे, जैसे एक आलिम है तो उसको ज़्यादा नॉलेज है, अगर वो कोई मुतालबा हुआ उससे और वो उससे पीछे हटे और दूसरा आदमी जिसको कुछ भी नहीं पता है, एक आयत का मतलब पता हो और उसके लिए वो तैयार हो पूरी तरह, तो ये जो एक आयत वाला है वो मुनाफिक नहीं होगा। लेकिन अगर वो सारी चीज़ों पे अमल किया लेकिन उसके दिल में किसी चीज़ की गवाही दी, किसी चीज़ का इल्म हुआ उसको और उसकी गवाही दे दी, उसको मालूम हो गया कि हक है, तो वो अपने आप को उससे पीछे करे दुनिया की मफाद से, तो ये भी निफाक की होगी। क्योंकि अल्लाह ताला क़यामत के दिन ये भी है, अल्लाह ताला इसके बारे में पूछेगा कि कितना इल्म दिया था, उसके हिसाब से अमल कितना किया, जितना इल्म दिया गया था उसके हिसाब से अमल कितना किया, तो ये पॉइंट है। आपके पास जवाब दो, तो आपने कहा मैं किसी से उसका मुतालबा था, तो आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको कहा कि 5 वक्त की नमाज पढ़, रोज़ा रख, अगर इस्तिताअत है तो हज कर लो, ज़कात दे दे, उसने कहा मैं इसमें ज़्यादा करूँगा ना। ये सारे वो थे जो दूर से आए थे आपके पास और पूछा सवाल और वो चले गए। मदीने में रहने वाले जो हाजिर बाश साहब थे, जो रोज़ आपके हुजूर हाजिर होते और आपसे उसमें से किसी ने ऐसा नहीं कहा और किसी से आपको नहीं मिले, और इसीलिए आपको ऐसे किसी साहब का आपको नाम नहीं मिलता। एक शख्स आया जो अराबी और बद्दू होते थे, जो ईमान ले आते थे, आते थे कुछ सीखने के लिए, इतने सारे अहवाल है, किसी हाजिर बाश साहब का ऐसा कौन नहीं। आपने जो बात कही थी होता क्या, ये जो मुनाफिकत जिसको हम कहते हैं, इसमें एक फर्क समझ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्तिमाइयत जो थी वो अल जमात, समझ रहे हैं, अल जमात से खुरूज जो है वो इस्लाम से खारिज होने के मुताबिक, इसलिए निफाक का लेवल वहाँ पर हो। हमारे यहाँ जमात इस्लामी हो चाहे कोई जमात, ये जमात जो है अल जमात है, इस बात को हम भी जानते हैं और हम इस बात का इकरार भी करते हैं। हमारी वाबस्तगी अभी पहले लेवल पर है, जबकि हम अपनी बातों से पहला लेते हैं कि फला फला उस लेवल का और अमीर हमारा मान जाता है। अभी हम उस लेवल पर पहुँचे नहीं है, कसम खाई जाए और फिर सुनी की जाए, ये स्टेज पे होता है शुरू, ये स्टेजेस में हमेशा है। तो चूंकि हमारे मुताल्लात में शरीक नहीं, काम हमारा चल जाता है। उस वक्त मामला ऐसा था कि बदर में शरीक होने वालों पर अल्लाह ताला ने एक काम कर दिया, लेकिन तबूक में जो लोग शामिल हुए थे उन पर अल्लाह ताला ने बाकायदा गिरफ्त कर दिया। अफल्लाहु लका लिमा अज़िमता लक, ऐ नबी साहब अल्लाह आपको माफ करे, आपने उनको क्यों इजाज़त दी? तो मुनाफिकीन को आपने इजाज़त दी तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज़ में खिताब किया कि अल्लाह आपको माफ करे, आपने क्यों इजाज़त दी? इसको फर्क तो समझिए, हालात के अल्फाज़ से होता है। उस वक्त हालात बहुत शदीद थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल ज़िंदगी जो है ना वो कॉम्प्रेस करके डाल दी। आप समझिए कि 230 साल का है, 230 साल में जो इन्क़िलाब होना था उसको अल्लाह ताला ने 23 साल में, तो वाक़यात इतने तेज हुए हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि हम लोगों की रफ्तार में सुस्त है, आम हालात में ऐसी हो 230 साल लगे 460 साल, तो वाक़यात के हालात की रफ्तार होती सुस्त हो। इसीलिए मुतालबात की शिद्दत अभी तो आई नहीं है। हमारी जो मासिर तहरीर है वहाँ पर मुतालबात की शिद्दत है और थी, वहाँ पर लोगों ने कुर्बानियाँ भी दी, इसलिए उस लेवल की आजमाइश है। तो जिस लेवल की आजमाइश होती है शायद वहाँ से मुतालबात होते हैं और फिर उसमें फौरन जवाब मिल जाता है कि कौन साथी है, कौन साथी नहीं है, कौन हामी है, कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, सब मिल जाता है। कमजोर ईमान तो इस वक्त हमारा है, तो निफाक को मिलता है। कमजोर ईमान भी डेवलप होता है निफाक, अगर उसकी बरकत इस्लाह नहीं की गई तो कमजोर ईमान जो है ना वो निफाक को ले जाता है। वह आदमी हिसाब को सख्त झगड़ालू है। अलग के माने क्या होता है? हिसाब के माने क्या होता है? बोलिए
شدید ترین ترجمہ کو دیکھیے، ترجمہ نہیں ملنے والا، ترجمے میں آپ کو الگ کا ترجمہ نہیں ملے گا. کسی نے دیکھا ہے کہ وہ کسی نے ترجمے میں الگ کا ترجمہ نہیں دیا، اس لیے کہ الگ کا مطلب بھی سب جگہ ہوا ہے، خسام کا مطلب بھی سب جگہ ہوا، دونوں کا مطلب سب جگہ ہوا. چونکہ اللہ تعالیٰ کو مبالغہ استعمال کرنا تھا، اس لیے دونوں الفاظ اللہ کا ساتھ ہے. منافق کی پہچان نہیں، فساد فلرس
بھی ہے فساد، اسلام کے خلاف جو بھی ہے، اسلام کے خلاف جو بھی فساد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف اینٹی پروپیگنڈا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف اینٹی پروپیگنڈا ہے. ٹھیک. اور انسانی اور حیوانی نسل کو تباہ کرنا جس سے جانداروں کا نقصان ہو. ہاں، جملے کا ہر سبب نسل یہ فساد ہے. ایمان والوں کے دل میں خرابی ہے، نسل کو تباہ. اور یہ تمام تعریفیں غیر مال فساد کی ہیں، لیکن اس میں جو خاص بات ہے کہ زمین کی اصلی حالت کیا ہے، فطری حالت کیا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا ہے، اس حالت میں وہ اس کی فطری اور اصلاح کی حالت ہے. جو بھی آپ اس کی پروڈکٹیوٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اس کے دیگر جو بھی آج کل جس کو ہم کہتے ہیں انوائرمنٹ میں جو وہ معاملہ بھی ہم کر لیں، جو گلوبل وارمنگ ہے، دنیا بھر کے مسائل ہے، وہ بھی سب فساد ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اصلاح کی صورت میں پہلے رکھی تھی اور انسان نے اس کو زیادہ فساد اور فلدر کے بلبا بیمار قسم تحریر ناس کہ زمین و خشکی اور طریق و فساد پھیل گیا انسان کی کمائی کے سبب. ایک یہ ہے کہ یہ فطری ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. ایک یہ ہے کہ تکمیلی کا اللہ تعالیٰ کا تشریعی قانون ہے، ایک تکمیلی حالت ہوتی ہے زمین کی جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ایک تشریعی قانون اللہ تعالیٰ کا آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر. یعنی اسلام کا مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں گے کہ ایک امن یا ملک میں امن قائم ہے. سوال یہ کہ اس امن کی بنیاد کیا ہے؟ اگر وہ اللہ کے قانون کے مطابق ہے تب تو وہ امن ہو سکتا ہے، ورنہ اگر وہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے اور کوئی بھی قانون جو اللہ کے قوانین پر مبنی نہ ہو وہ ایک رزلٹ اس کا خراب ہے. اس بات کو فزیکل ایکٹیویٹی کے خلاف توازن اگر بگڑ جائے تو ان مسائل کا حل یہ کام کو کرتا ہے. تو جہاں پہ امت مسلمہ بستی ہے یا مسلمان کی جہاں آبادی بظاہر ایسا لگا گیا وہیں پہ زیادہ ترقی ہوگی، وہیں پہ سب مار کاٹ چل رہی ہے، اور جہاں پہ اللہ کے قانون کو نہیں مانا جا رہا ہے وہاں پہ بظاہر بڑا پیس ہے. یہ کیسے لوگوں کو سمجھا ہے کہ عمل کیا ہے بظاہر عالمی مسائل بہت چھیڑے ہوئے ہیں، ایک گھنٹہ بچتا ہے. اور میں عالمی مسائل اس میں میں یہ جانتا ہوں کہ یورپ نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ ایشیا کی زمین پر، جو عالمی جنگ یورپ میں ہو چکی ہے اس نے انجام دے دیا. اب تیسری عالمی جنگ جو اس کو کرنی ہے کرے گا وہی، لیکن وہ ایشیا کی زمین پر کرے گا، یورپ کی زمین پر تیسری جنگ نہیں کرے گا. یہ اس کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس کی طرف وہ بڑھا. اس نے دو جنگیں جو ہے وہ لڑ لی اپنی زمین پر اور اس کے نتائج یا اس کی تباہیوں سے دیکھ لی. میرا سوال اچھا جی، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کسی کو سمجھانا ہے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام امن ہے اور اس کا علم امن ہی رہتا ہے، لیکن بظاہر جہاں پہ اسلام آ رہا ہے یا تو سلسلہ چلا ہے وہاں پہ بظاہر حالات پہ ایسے لگ رہے ہیں یا تو ہم سمجھتے اس کا ایک رزلٹ کیا ہے، لیکن جو سامنے کی باتیں کو دیکھتا ہے اس کو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے جنگیں چل رہی ہے، فسادات چل رہی ہے، کسی لوگ مسلمان آپ سے مار رہے ہیں، اس کے بنسبت جہاں پہ اسلام بھی ہے یورپ کو یا کسی جگہ بظاہر وہاں کے بہت سارا بگاڑ ہوگا، لیکن دور سے نظر سے دیکھیں کیسا لگا ہے ہم پسند سوسائٹی میں بہت پیس ہے بہت خوشحال ہوگی، ان کو کیسا سمجھائیے ان کو اس لیے نہیں سمجھا سکتے کہ بظاہر صورت حال ہے کہ سین از بلیونگ کا زمانہ ہے. میں ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں وہ ایسی ہو رہی ہے، اب آپ مجھے اس کے خلاف لاکھ کرائے دیں، میں نہیں مانتا. آپ لاکھ کرائے دیں کہ یہ اس وجہ سے
जगह पे कुछ लोग दूसरे भी हो, लेकिन 95% तो हम ही हैं जो एक दूसरे के खिलाफ सफा रहे हैं। तो इसको समझा पाना, लोगों को कन्विंस कर पाना इस मामले को आवश्यक है। ये हम लोग अपने कश्मीर कहीं नहीं सकते, कुछ खितों में जरूर होगी और अक्सर खितों में ऐसा नहीं। आप क्या पाकिस्तान देखते हैं, आपको बात नहीं क्या है पाकिस्तान में पूरा भाषा लेके आप खराब है, किसने किया? पूरे आलम में जो है पता ही पता है इमाम भी गजब कुछ करेगा तो और दुनिया में इमाम बना के भेजा जाएगा तो झाड़ी जाएगी, उससे दिखावा रहेगा कि उसके जो है यही सोच पैदा हो अगर जो हमसे किसी काम में सारे वैसा तवल्ला साफ होना से मुस्तफीहा वजूद का हर समझना से इसको यूं पढ़ेगा कि वली होने का हर समझना से, और ताकि वो हर सो नस्ल को भी तबाह करे। फसाद की वजह से अल्लाह ताला ने एक चीज गिनाई है और हर सो नस्ल की तबाही को दूसरी चीज गिनाई है, दोनों एक नहीं है। फसाद के माने खेतियों और नस्ल का तबाह होना नहीं है, वहां पर अल्लाह ताला ने उसको अलग से गिनाया। खेतियों का खेती से मुराद का हर्ष कहते हैं उसको, हर्ष के माने क्या है? लेकिन हर समझना सकते खेतों का जुआ उसका जोती हुई जमीन, जोती हुई जमीन, जोती हुई जमीन, जमीन तो हर साल जोती हुई जमीन पे जमीन के जोड़ने का मतलब हर साल अर्ज है। हर असला कहते हैं हर साल माल, माल कमाने को कहते हैं हर साल माल। ये प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी किसी भी तरह की उसकी जो इंसानियत के लिए नफा बख्श हो, तो हर प्रोडक्टिविटी उसको हर्ष कहते हैं, चाहे वो जमीन की पैदावार से ताल्लुक हो, चाहे वो बिजनेस और ट्रेड हो, चाहे जो भी आप समझ, ये हर्ष यानी जो इंसानों की नफा बख्श जो चीजें हैं उसको वो तबाह करते हैं। आप यकीन करें डेफिनेशन हमारे पास आ रहा है दुनिया परस्त है और जितनी व्यक्ति बातें वो लोग कहते हैं और बात अंदर होती है कहते कुछ और है, लेकिन यहाँ पर ये फसाद बर्पा क्यों कर रहे हैं? फसाद बर्पा कर रहे हैं, दुनिया परस्त है और दुनिया को हासिल करना चाहते हैं, ये दौड़ तो इसको तबाह करने की आपका सवाल ये है कि गुफ्तगू ये हो रही थी कि शख्स आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कसम खाकर अपने उसका ईमान का इजहार करते हैं, लेकिन जब पलटते हैं तो ज़मीन को वो चाहते हैं, दुनिया को वो चाहते हैं, वही उनकी महबूब तरीन चीज़ है, तो उसी को बिगाड़ते हैं। इस सवाल का कोई सा इसका जवाब उनकी दुनिया जो है जिसमें वो जीते वो कभी बिगड़ते नहीं देते, अपने को खूब बराबर खर्च करते, जितने वसाइल है उसको इस्तेमाल करते, दूसरे लोग जो किसी जो ध्यान करते हैं उनकी उसको भला करा वो थोड़ी अपना भला करते हैं, बराबर में मरता है ना भला करके मरता है। सवाल मेरा ये था कि एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं तो सबसे ज़्यादा जवाब दे रहे हैं। डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पहले का क्या मतलब है? फंसा दिया दोनों पे थोड़ा और अच्छा नहीं वही मैं समझना चाह रहा यूने का काम पर सदा है तो लियुसदा फीहा वली यूने का लफ्ज़ है, दूसरा तो क्लियर हो गया, पहला और दूसरे में फर्क क्या है? चलिए ठीक है। फसाद फिलर्स और ज़मीन को खेती को और प्रोडक्टिविटी में तबाह करना दोनों फर्क है। चलिए ठीक है, रशीद आपके सवाल का जवाब हो गया। मेरा सवाल असल में जो दुनिया कमाने, जो दुनिया को हासिल करने की कोशिश करते हैं उसमें वो इंसाफ से हट जाते हैं।
جب انصاف سے ہٹ جاتے ہیں وہ چیز فساد پھیلاتی ہے. اس بات کی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں, لیکن آیتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ حکومت میں تھے یا وہ اقتدار میں آنا چاہ رہے تھے یا وہ اقتدار میں آنے اس طرح کی آیتوں سے ایسا لگ رہا ہے. اس میں ایک چیز افیم القرآن ہے کیا اللہ کے معنی مولانا نے اقتدار حاصل کیا. افیم القرآن اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو چلا رہے ہیں تو حاصل نہیں تقیم سے نہیں. چیزوں کو چل رہا ہے اس سے تھوڑا سا اس طرح سے کون سا بول رہے یہ برا مجھے بتا رہا ہے قرآن میں تو جہاں بھی منافقین کا تذکرہ ہے وہاں پر جمع کے ذریعے میں بات ہے, تو یہاں پر جو ہے وہ منافق کے ذریعے میں بات ہے. تو کیا کچھ خاصیت ہوگی اس میں منافقین کا دوسرے بقرہ میں شروع میں جو ہے بات ہے وہ بھی جمع کی اور پورے سورے کو منافقوں کے ذریعے جمع میں اس سے پہلے بھی جمع میں اور یہاں پر جو آگے اس میں کوئی خاص بات قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ ایک فرد کے رویے کو ایک جماعت کے رویے کو منتشر کرتا ہے. یہاں آیتوں میں بہت آتا ہے کہ آپس میں شرائط کا یہاں پر سے ہے کہ اصلاً جو نازل ہوئے آئے تھے وہ آپس میں شرائط کے بارے میں نازل ہوئے, لیکن تفسیر کا اصل اصول یہ ہے کہ الاعتبار لعموم لفظ لا لعموم السبب, الاعتبار لعموم لفظ لا لخصوص السبب. اعتبار جو کیا جاتا ہے تفسیر میں وہ الفاظ کے عموم کا کیا جاتا ہے, سبب کے خصوص کا نہیں کیا جاتا. یہ اللہ تعالیٰ ومن الناس یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ومن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق. کہ کوئی ایک فرق یہ ایک پورے گروہ کا رویہ ہے کہ جس نے کہا ومن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کوئی ایک شخص پورا ایک رویہ. اسی طرح یہاں پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے جہاں پر وہاں پر آیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, وہاں پہ ایک پرٹیکولر گروہ کو مخاطب کیا. منافقین کو بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جاہل الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا. بہت سارے مقامات پر والذین فی قلوبہم مرض کہہ کر مخاطب کیا. پھر اس کے بعد جب حالات اور آگے آگے منافقون کہہ کر مخاطب کیا. یہ الگ الگ انداز الگ الگ پیرائز حالات کے جو حالات سامنے پیش آتے اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتا ہے. جب یعقوب علیہ السلام آمنوں کے اندر خطاب کیا تو معاشرے میں سب ایک اور زیادہ نفاق سے واضح ہوا تو والذین فی قلوبہم مرض کا لفظ استعمال کیا. پھر جب چھٹ کر واضح ہو گئے ان لوگوں کو سیدھے سیدھے اذا جاء المنافقون کہہ دیا اللہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ الگ الگ حالات کے اعتبار سے الگ الگ. مثال کے طور پہ کبھی کبھی سامنے ایک شخص موجود ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نہ مخاطب کر کے اسی کی باتوں کو پڑھ پسند کسی اور سے بیان کرتے ہیں. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آپ نے اس کو زکات دینے کے لیے وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا. وہ شخص آیا اور بات اس نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے قبیلے والوں نے آپ کو زکات دی ہے اور یہ مجھے دیا ہے, اتنا مجھے بھی تحفے میں دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک شروع ہو گیا, آپ لوگوں کو تشریف نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. اس کو نہیں کہا, آپ نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. کہ جب انہیں بھیجا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں حاضر
اور حرص اور نسل جو ہے یہ سب سے حرص اور نسل کی تباہی پر خاص اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دھیان دیا تو کیونکہ تو حرص اور نسل کو تباہ کر اسی لیے اس کا خاص تذکرہ فرمایا باقی فساد عام رہنے دیا جاتا اسی لیے آخر میں جو آیا اللہ تعالیٰ جو بالکل فساد آیا کھیتوں اور نسلوں کو تباہ کرنا کیا فساد ہی ہوتا آپ کچھ کریں آگے چلیں جو پہلا فساد جو جس کو برپا کرنا چاہتا ہے اس کی بقا کے لیے اس کو کھیتی اور نسل کو تباہ کرنا ضروری ہے اس لیے اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کا جو فساد کو برپا کرنا چاہتا ہے اس کو قائم نہیں رکھ سکے گا اس لیے وہ چاہتا ہے کہ کھیتی اس کا ان کے رزق بند کر دے ان کی نسل کو تباہ کر دے تاکہ جو فساد برپا کرنا چاہتا ہے اسلام میں کی تعلیمات کے علاوہ وہ قائم رہ سکے اور جب اس سے کہا جاتا ہے یا کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو آمادہ کرے اس کو غرور گناہ اس کو کافی ہے اس کو ڈرنا ویسا قیل لهم اتق اللہ فاخذتكم العزة بالقسط جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اس کی عزت نفس جو ہے اس کو گناہ کا ہوتا ہے عبیہ والا واقعہ کیا ہے مسجد میں جب کھڑے ہو تو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ہے یہ تو خطبہ دے رہے ہیں آپ ان کی باتوں کو دھیان سے سنیں تو صحابہ رسول کہتے ہیں بیٹھ جائے تو وہ جب صحابہ رسول کی اس کہنے پر کہ بیٹھ جائے تو مسجد چھوڑ کے جو نکل جاتا ہے یعنی اس کی عزت اس کی انا پہ بات آتی ہے ٹھیک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کسی ایک فرد کا معاملہ ہے کہ اگر رویہ کسی کو اس کا دیا جائے تو کیسے دیا جائے خاص بات ہوتی ہے منافقین کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُمُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ اس سے کہا کہ اللہ سے ڈر تو عزت نفس جو اس کی ہے اس کا کردار وہ اس کو آمادہ کرتا ہے آپ کو دوسرے سے رویے سے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے انسان سے اور جب اس سے اسلام کی بات کی جاتی ہے کہ تمہارے رویے صحیح نہیں تو وہ اس کو یہ ہو جاتا ہے کہ میں ایکسپوز ہو گیا اور اگر میں نے اپنی کیونکہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا وہ اندر سے اسلام کا دشمن نہیں ہوتا ہے اس لیے پھر وہ اپنے ایمان کو جائز کرنے کے لیے اس میں اور یہ سوچے گا کہ اگر میں اس کو واپس کرنا چاہے تو میری اس میں داغ لگ جائے گا میں گر جائے گا کمزور ہو جائے گا تو اس لیے پھر جو ہے وہ اور زیادہ زنا کے اوپر جگہ مل جاتا ہے تعصب ایک بات ہے منافق اپنے پیچھے جو آئیڈیالوجی بھی رکھتا ہے بھلے سے وہ اس کی دنیاوی کو ہو دنیا کے فائدے کے لیے مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو کوئی خیر اسلام کی تعلیم دیں تو کہے گا یار بربادی کا ارادہ ہے کیا اپنے اپنے دیکھو یار اپنا کھاؤ 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 اس کے چکر میں پڑے تو دلوں میں جو رویہ ہوتا ہے اور جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ اپنے خود ہی لاجک رکھتے ہیں اس کے پیچھے اس منافق کے رویے کی منافق ہونے کا سے لاجک ضرور رکھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے ایسا نہیں کہ ایسے جسٹیفائی نہیں کرتا ایسے کچھ وہ اپنے رویے کا جسٹیفیکیشن دے رہا ہے
बात पर आमादा नहीं होता कि उसको नसीहत है, इसीलिए उसको कहते हैं वहदतुल इस्म। जब एक बात उसको पिंडार और ठेस लगती है तो वो मजीद उसी काम को और ज्यादा सरगर्मी से करने पर आमादा होता है, गुनाह। फहस्बुहु जहन्नम, अल्लाह ताला कहते हैं उसका ठिकाना जहन्नम, यानी जहन्नम उसके लिए बिल्कुल मुनासिब एप्रोप्रिएट फिटिंग है। बोला बेशक में हाथ, और क्या ही बेशक वो बुरा ठिकाना है। में हाथ किसको कहते हैं? आराम करने को लहर जो है ना उससे लहाज है। ये सवाल का जवाब लहाज किसको कहते हैं? अरे भाई जिस बिस्तर पे आप सोते हैं ना वो महक है, बच्चा पालने में रहता है तो उसको महक कहते हैं। कुरान में आया ना फुलमहत का कहला, तो जिस बिस्तर पे आप सोते हैं यानी अब आप समझ रहे हो बोला बेसन में हाथ मतलब बहुत बुरा ठिकाना है। ठिकाना ठिकाना कहने से बात उतनी वाज़ेह नहीं होती है तर्जुमे में। ठिकाना ही उसका महक कहते हैं असल बिस्तर। आपका सवाल ये है कि ऐसे लोगों का इलाज क्या है? आखिरत में जो है इलाज वो तो अल्लाह ताला का वो सजा उनको मिलती है। दुनिया में क्या है? एक तो आपका ये पूछना है कि मुनाफिक का इलाज क्या है, वो है। एक ये होता है कि वो शख्स जो फसाद फिल अर्ज करे उसका इलाज। फसाद फिल अर्ज करने वाले का इलाज को अल्लाह ताला ने बताया है कि उसके हाथ पर जो है काट कर उसको छोड़ दे। फसाद फिल अर्ज करने वालों का अंजाम भी अल्लाह के रसूल ने ये सजा दी है। फसाद फिल निसा में इस बात को अल्लाह ताला ने तफसील से बताया और खासतौर से उन लोगों को जिनको पकड़ा था आपने, तो जो ऊँटों को ले गए थे और सहाबा को 70 सहाबा को शहीद कर दिया गया था, तो उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सजा नहीं दी। उनको रेगिस्तान में हाथ पर काट के छोड़ दिया और ये है कि उनका हाथ पर मुखालिफत से काट कर उनको ये उनकी सजा है। जो लोग ज़मीन में इसकी सरगर्मी करें साथ फिलर्स की अपने इसमें युहारिबून फिलर्स का अल्लाह ताला ने वहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जो लोग ज़मीन में जंग करते हैं यानी जो फसाद में डकैती जो लोग करते हैं डकैती उनकी सजा। और मुनाफिक की सजा है कि मुनाफिक जब तक अपनी ज़बान से कलमा अदा करता है उसका शुमार जो है दुनिया के रजिस्टर में मुसलमानों में, उसके लिए आपको इस तरह तजवीज़ है। हाँ वो बर्दाश्त करिए, उससे जितना बचना हो बचिए, सब कुछ करिए, लेकिन चूंकि वो दुनिया के रजिस्टर में मुसलमान है यानी कानूनी मुसलमान है, भले से हकीकी मुसलमान है, तो आपको सलूक उसके साथ मुसलमानों जैसा हो। अल्लाह के रजिस्टर में मुसलमान नहीं है, अल्लाह आपके रजिस्टर में मुताबिक फैसले करेगा। तो पहला आपने तहरीर में
انڈیویجل حق کسی کا نہیں، یہ ریاست کا حق ہے، صرف ریاست کا جب تک ریاست نہ ہو، اسلام کی حکومت نہ ہو، سزا امیر المومنین یا خلیفہ وقت کی دے سکتا ہے. وہ کوئی انسان انڈیویجول اپنے طور پہ چاہے کہ میں اس کا فیصلہ کر دوں تو یہ مزید فساد ہے. یہ کسی کو ریاست کے سوا کسی کو یاد چاہے کہ کفار المنافقین غلوظ علیہم ومأواہم جہنم، یہ سورۃ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا ہے. چاہے کہ کفار المنافقین، وہاں پر یہ ہے کہ کفار واو تفصیلی بات جو وہاں کیا ہے، خاص طور سے فرائی صاحب نے وہاں پر کیا تفصیلی واو کہ کفار یعنی منافقین سے جہاد کرو. غلوظ علیہم، انہیں چاہیے کہ انہیں سختی محسوس کریں. دوسری جگہ اسی بات کو فرمایا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، چاہیے کہ تمہارے اندر وہ سختی محسوس کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے آنے کے بعد منافقین سے جہاد کیا تھا نہیں کیا. تو یہاں چاہے کہ کفار اور منافقین سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ سختی کریں، نہ کہ باقاعدہ تلوار سے جہاد کریں. کیونکہ منافقین اس وقت معاشرے کا حصہ تھے، اور معاشرے کے حصہ جو کوئی شخص ہوتا ہے تو پھر اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے. تلوار اٹھانے سے پہلے آپ کو اس کو معاشرے سے الگ کرنا پڑے. جیسا کہ آپ مکے سے مدینہ ہجرت کا ہے، وہاں پر جو ہے سختی برتنے کے معاملے میں ہے، ان کو جو آپ سمجھنے چاہیں جائز ہوگا کہ کوشش کے معاملے میں ہے، اور اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعتبار سے سوشل بیکورڈ کے معاملے میں ہے. یہ ساری چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن تلوار جہاد کس طرح کے معاملے میں وہاں پر نہیں. اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے نام معلوم ہے، لیکن آگے سے ریویل نہیں ہے، بتایا نہیں. آپ کے علاوہ اور وہ صحابی کے علاوہ حذیفہ رضی اللہ عنہ، دو کے علاوہ کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ مطلب منافق ہے. اپنے کے باوجود بھی عام نہیں کیا گیا منافقین ایسے ہیں، لیکن آپ جانتے تھے. اس طریقے سے آج کے معاشرے کے اندر یہ جنرلائز نہیں کر سکتے. یہ جیسا میں ڈاکٹر صاحب کے سنتا تھا کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نفاق کا فتویٰ تو کسی کو دیا نہیں جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ پریکٹیکل عمل کے اندر نفاق پایا جا سکتا ہے، لیکن قول میں، یقین میں، ایمان میں نفاق نہیں کہہ سکتے. اس لیے ایمان کمزور ہو سکتا ہے، لیکن عمل کے اس میں نفاق ہو سکتا ہے. اکثر یہ بات آتی ہے کہ جو منافقین تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کا جو قریبی صحابی تھے، خاص طور سے خلفائے راشدین کی بات کریں گے، ان کو وہ منافقین کی ایکٹیویٹیز اور عمل دیکھ کے ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ منافقین ہے، یہ اتفاق نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے حتمی علم بائی نیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بتایا. ایک علم یقینی، اور دوسرا علم سارے مسلمانوں کو تھا کہ چار دھار سے، حرکتوں سے اندازہ، عادت و اقوال سے اندازہ لگا لینا. جو صفات قرآن میں بیان کی ہیں اس پر کسی کو دیکھ لینا اور سمجھ میں آ جاتی ہے باتیں. منافقین کوئی ڈھکے چھپے نہیں، پتہ چلتا تھا وہ اصلی مفلس مومن ہے اور وہ منافق. لیکن نام کا نام ہوتا اسے اللہ کے رسول بات صرف نام کا نام. لیکن شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز نہیں کیا، ان کی علامتیں بتا دی کہاں پہچان نہیں ہوئی. لیکن اس واقعے کے بعد جو غزوہ بنی قریظہ کی اس میں واقعہ پیش آیا کہ منافقین نے ڈھاٹا کو منافقین سامنے سے آ گئے اور یہ چاہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے. اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے نام بتایا، اور باقی کسی کو کہا کہ منع کیا ہے کسی اور کو نام بتایا. اسی لیے کسی قریبی صحابی کو بھی نام نہیں پتا. میرا نام تو اس کو منافقین بھی تھے، اس کو بہت سارے کمزور ایمان ڈالے. نفاق اس کو مطلب اس اسٹیج پر نفاق اتنا کھل کر سامنے نہیں آیا اتنا تبو میں آیا. چلا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ
बीमारियों की दवा अल्लाह के रज़ा जो उसके अपोजिट से जान बेचने से मुराद बताया मैं जान बेचने से क्या खपा जोर से जिंदगी लगा हर चीज अल्फाज का फर्क होगा बात की जान बेचने से मुराद है पूरी जिंदगी लगा उसमें बाबा के तरीके से अल्लाह ताला बड़ी की नाम से बात करते हैं अल्लाह ताला ने तो पहले ही खरीद लिए अभी की जान और मां जिन्ना के बने क्या तर्जुमा है क्या अल्लाह नश्तरा अल्लाह ताला ने खरीद दिया है खरीद लिया हाँ दोबारा ये सवाल ये है कि ये जान बेच रहा है तर्जिया के लिए अगर मुझे अपना जज करना है तो अपना पैमाना क्या हो समझिएगा अपने जायजे के लिए पर्सनल जायजे के लिए सूरह माइदा की आयत 50 से लेकर पूरा पूरे क्या है थोड़ा यहाँ तफसील से बात ईमान वालों तो में से जो शख्स अपने दीन से फिर गैर को अल्लाह ताला मौत जब ऐसी कौम लाएगा जो अल्लाह की महबूब होगी और वो भी अल्लाह से मोहब्बत रखेगी वो नरम दिल होंगे मुसलमानों पर और सख्त तेज होंगे कुफार पर अल्लाह की राह में जिहाद करेगी और किसी मलामत करने वाली मलामत की परवाह भी न करेगी ये अल्लाह ताला का फजल से जानेंगे अल्लाह ताला बड़ी फजल वाला
भर का शेड्यूल या हफ्ते भर का शेड्यूल देख रहे कि कितने % टाइम और एनर्जी किस एक्टिविटी में लग रही है। सिंपल। अगर आपको ऐसा लगता है कि 50% अल्लाह की रज़ा के लिए, 50% दुनिया के लिए है या दूसरे कुछ मतलब कोई और चीज़ के लिए, तो लगा लेंगे 50% खपा है। अगर ऐसा लगता है कि पूरी मेरी करोड़ों का सेंटर वर्कर्स अल्लाह उसका दीन है, तो इसका मतलब हम भी उस जुमरे के करीब जा रहे हैं। ये बहुत आसान है कि हमारी टाइम और एनर्जी किस एक्टिविटी, किस तरजीह में सर्व करें। ये होना चाहिए कि अल्लाह का नाम है कि अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह को एक शख्स अपनी जान लगा देता है, तो होना चाहिए कि अल्लाह ने आपकी एफर्ट्स का, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह रऊफ मेहरबान है। कर रहा है हमको बता ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें कभी भी हो सकता है कि अल्लाह ताला को मालूम है, अल्लाह ताला जानता है कि उस बंदे की शकल क्या है, कितना कोई वो उठा सकता है। इस बात से कहता है अल्लाह ताला रहमान है, और वो रहमान है, वो उसकी इस्तेदाद से ज़्यादा कोई नहीं डाल सकते। ये सब है। इंसान जो है मौत से हाथ पहले ईमान वाला ऐसा अमल कर जाता है जिसकी वजह से मतलब चला जाता है। उसके मुकाबले में एक शख्स और है जो जिंदगी भर ये करता, लेकिन एक हाथ पहले मौत से ऐसा अमल कर जाता है जिसकी वजह से जन्नत में जाता है। ये जो बात यहाँ पे कि इंसान अपनी नीयत से दुनिया पर पूरा अपने आप को अल्लाह के राह में दबा देता है, और इसकी एवज में अगर कोई उससे ये बंदा अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को छुपा रहा है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह रहे हैं कि वो भी अल्लाह अपने बंदे से कहते हैं मोहब्बत करते हैं। नए बात मोहब्बत का बंदा कदर डालने की मोहब्बत नहीं होती, इसके लिए उसको बैलेंस बल्कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से और अल्लाह ताला के रहम और रज़ीम से दाखिल हो सकता है। तो लोगों ने पूछा पहला रसूल आपने, तो कहा कि हाँ मैं। तो दुनिया का कोई भी इंसान जो है अल्लाह ताला के एहसानात बंदों को तो इतने हैं कि वो अपनी मर्जी से या अपने अमाल से वो इस बात का उसको ये हो जाए कि मैं अमल दुनिया पर जा सकूँगा, तो ऐसा नहीं। लेकिन अगर वो जाएगा जन्नत में तो हर शख्स जो है अल्लाह ताला की मेहरबानी उसमें जैसी है। यहाँ तक
छुपा के रखा है कि पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, नाबी की होनी चाहिए हो सको लाया गया है उसमें। पूरे इस्लाम में दाखिल होने को चाहिए है कि इंसान अल्लाह ताला की दी हुई तालीमात को बेचूक चलवा दे और उसमें जो है किसी भी तरीके से उसको किसी को कमतर या किसी को बढ़ा चढ़ा करके मानना, किसी को माना किसी को नहीं मानना, ये सब चलेगा। तो अल्लाह ताला ये कहना चाहता है कि इंसान को जो कुछ भी जैसा कहा जा रहा है वैसा जो है वो तो मेरी समझ से है कि यहाँ पर उन्होंने शुरुआत से बड़े 3 कैटेगरी के लोग हैं। पहले लोगों ने मुनाफिकी का जिक्र किया हुआ है, उसके बाद अल्लाह ताला ने दूसरी कैटेगरी बताई, वो लोग तो लोग अल्लाह ताला के लिए तमाम कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे जिन लोगों का जिक्र हो रहा है तो वो इस्लाम के अंदर तो है, लेकिन वो कुछ चीज़ों को मान रहे, कुछ चीज़ों को जो है छोड़ रहे, अच्छी अच्छी चीज़ों को ले रहे, कुछ चीज़ें जो थोड़ी सी वो जैसी लग रही उसको छोड़ रहे। तो ये तीसरी कैटेगरी के लोगों से अल्लाह ताला की किताब है कि वो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल। अगर इसका एक तर्जुमा यूं करें, क्या ईमान वालों को सब के सब इस्लाम में दाखिल होगा? आपके सवाल का जवाब है जो मुनाफिक है अल्लाह ताला उनको अभी प्रिंसिपल नहीं गिनता। मुनाफिक है ना, अल्लाह ताला उनको अभी प्रिंसिपल ईमान में दाखिल नहीं शुमार किया हकीकत में, और अल्लाह के रसूल तो मुसलमान नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला अपने रसूल के मुताबिक कह रहा है कि तुम सबके सब इस्लाम में दाखिल हो। फायदा आपने किसी मतलब कर दिया, वो ये कहते हैं काफा हाल में या तो उदखुलू की ज़मीर फाइल से हाल या सिम से हाल। उदखुलू काफतन, उदखुलू जमीयन फिस सिल्म, पहले से आप उदखुलू जमीयन या काफतन फिस सिल्म, ऐ लोगों जो ईमान लाए तुम सबके सब इस्लाम में दाखिल हो, या सिम से जो हाल मानेंगे तो ऐ लोगों जो ईमान लाए तुम इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल। यानी जब अल्लाह ताला किसी से इस्लाम का मुतालबा करता है तो हमेशा पूरे नहीं करता। आधा इस्लाम अल्लाह ने कभी रखा है कि आधे इस्लाम को मानना, इस्लाम का इनकार, आधे इस्लाम को मानना या बाज़ अहकामात को मानना, बाज़ को नहीं मानना। तो अगर उसने बाज़ का इनकार अक़ीदे की बिना पर किया तो काफिर है, और सुस्ती की वजह से उस पर अमल दरामद नहीं किया तो काफिर है। मिसाल के तौर पर अगर नमाज है, नमाज एक शख्स अगर अक़ीदे से इनकार करे नमाज को तो काफिर है, लेकिन अगर सुस्ती से ना पढ़े तो मुनाफिक हो। बल्कि मुनाफिक के ताल्लुक से कुरान ये कहता है कि वो नमाज तो पढ़ते थे, सुस्ती से पढ़ते थे। अब आप सुस्ती में क्या मामला है? और बात तो कहने का मतलब ये है कि ये सिल्म से जो है उन लोगों की ज़मीर फाइल से हाल मानेंगे तो ऐ लोगों जो ईमान लाए तुम सबके सब इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस्लाम में दाखिल होने से मुराद पूरा इस्लाम, आधा पूरा इस्लाम नहीं। उसमें वो जो पूरी जो कैटेगरी थी जिसको आपने तीसरी गिनाई, खासतौर से जो पहले किताब जिनका किया मोमिनीन, कमजोर ईमान वाले, मुनाफिकीन और अहले किताब जो अभी आए हैं इस्लाम में, इन सबसे अल्लाह ताला मुतालबा करेगा तुम सबके सब इस्लाम में दाखिल। एक मतलब तो इसका ये है। दूसरा मतलब वो है कि मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो, जैसा कि बात अक्सर मुफस्सिरीन ने किया है कि तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो। आधा मतलब तुम ये ऐसा नहीं, ऐसा चल जाएगा, ऐसा नहीं, जो है वो ये चूक चला माना। लेकिन पहला तर्जुमा जो है ना ये ज़्यादा मुताबिक रखता है कुरान की साइंस से, तो सबके सब इस्लाम में दाखिल हो। इसलिए इस्लाम में आधा पूरा दाखिला इस्लाम में दाखिला है ही नहीं। सबके सबके तुम सब पूरे के पूरे क्या बोल रहे हैं, तुम सबके सब दाखिल हो गए इस्लाम में। नहीं, सबके सब पूरे इस्लाम में दाखिल हो गए। 4 कैटेगरी
है वो ये था कि सब इस्लाम के अंदर पूरे दाखिल हो जाए, पूरे इस्लाम को फॉलो करें। ये अभी तक सुनते हैं जो बात सामने आई, सब मिलकर इस्लाम में दाखिल हो। इस्लाम में पूरा दाखिल हो जाए मतलब पूरे इस्लाम को फॉलो नहीं है तो आधा अधूरे में कंसेप्ट ही नहीं है। फॉलो करना तो पूरा ही करना, बाय डिफॉल्ट सब मिलके करो, पूरे लोग मिलके एब्सोल्यूट इस्लाम को मेरा एक मिनट से जाना चाहिए इजाजत देकर कि अगर ये बात कही जाए तो लेकिन ये बात इतनी इफेक्टिव नहीं लगती। मेरा पर्सनल ऐसा ये कुछ लोग यहाँ पे महफिल में बैठे हैं, अब मैं वो महफिल को एक जनरल अपील कर रहा हूँ जिसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो एक मकसद के लिए काम करना चाहते हैं दिल से, और कुछ ऐसे लोग भी जो बिल्कुल नहीं करना चाहते, इसका इनकार करना चाहते हैं। तो मैं अपील अगर कर रहा हूँ जनरली, और यानी कुछ लोग मेरा इनकार करने वाले खुद है वहाँ पर, तो क्यों कोई ऐसा सवाल ये है कि क्या इस माशरे में जिनसे अल्लाह ताला ने ये बात कही है उनको तो पहले ही जाके नसीना आमन से खिताब किया, दावा ईमान का कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ आधा अधूरा अमल जो है वो नाकाबिल कबूल है। दावा वही काबिल कबूल होगा जिसकी गवाही अमल दे। ये सिचुएशन तो पहले भी रही, अब भी है। लोग आधे इस्लाम में मानते हैं या थोड़े में मानते हैं, नहीं मानते, तो ये सिचुएशन तो है। अल्लाह ताला उसको खिताब कर सकते हैं। जैसे ये है कि आधा अधूरा इस्लाम अल्लाह के यहाँ मोहब्बत है नहीं, यानी उसको इस्लाम बिना अल्लाह के इस्लाम यानी जिस गिरोह की यहाँ पर बात हो रही है, मुनाफिकीन हैं, अहले ईमान हैं जो सच्चे पक्के हैं, कमजोर अहले ईमान हैं, और बात मुफस्सिर के नजदीक ये है कि इस आयत की मुराद जो है वो अहले किताब थे जो इस्लाम में तो दाखिल हो गए थे, लेकिन कुछ चीजें जो है वो शरीयत मुस्लिम पर भी अमल करना चाहते थे और शरीयत मोहम्मदिया पर भी अमल करना चाहते थे, यानी बैन है। उस पर अल्लाह ताला ने आप इन तमाम लोगों को, और अल्लाह ताला का ये जनरल स्टेटमेंट है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जो ईमान के दावेदार हो, कलमा पढ़ लिया है आपने, तुम सबसे सब इस्लाम में दाखिल हो। यानी वो लोग जो मुनाफिक, अल्लाह ताला उनको ये कह रहा है कि दावा करें कि इसका इस्लाम में दुखूल जो है वो अभी तक मोतबर नहीं है। कमजोर ईमान वाले इनका दुखूल इस्लाम में मोतबर नहीं है, इसलिए कि ईमान मोतबर वो होता है जिसकी गवाही अमल है। असलन ईमान मोतबर वो होता है जिसकी गवाही अमल है। अहले किताब में जिस रवैये की बात हुई है कि वो ऊँट नहीं खाया, उनका गोश्त नहीं खाते, और इस सोचते कि उनका गोश्त नहीं खाएंगे तो अल्लाह शरीयत मोहम्मदिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं गोश्त ना खाऊं, कोई ये तो है नहीं कि अल्लाह के रसूल की शरीयत में ऐसा इस्लाम में गोश्त खाना पड़ सकता है, और चूंकि शरीयत मुस्लिम हराम था तो सोचते थे बैन करने के दोनों बराबर हो जाएगा, उस बारे में बात मुस्लिम ने कहा। मगर अहले किताब में ये रवैया अल्लाह ने इसको भी काफी नहीं, दावा है मुकम्मल तुम इस्लाम में दाखिल नहीं हो। इस तफसीर को बात मैं असल तफसीर लगा उनकी, अहले ईमान की, कमजोर ईमान वालों की और मुनाफिकीन की, इसका जिक्र पीछे गुजरा। असल में यायुल्लज़ीना आमनू से मुराद जहाँ जहाँ तक मेरा है वो ईमान वाले ही है। अगर अल्लाह को मुनाफिकीन को खिताब करना होता तो इससे पहले अल्लाह ने डायरेक्ट यायुल्लज़ीना आमनू नाफक़ू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, या अगर अहले किताब को इस्तेमाल करना होता तो अहले किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यहाँ पर मखसूस वो गिरोह लोग हैं या वो लोग हैं जो इस्लाम ला चुके थे लेकिन मुकम्मल नहीं दाखिल हुए थे, तो अल्लाह ने उनसे कहा कि मुकम्मल दाखिल। यहाँ अहले किताब की गुफ्तगू मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ अहले किताब की गुफ्तगू मुफस्सिरीन की, मैं सिर्फ 3 गिरोह ले रहा हूँ, अहले ईमान, कमजोर ईमान वाले और मुनाफिक। सूरह बकरा के नुज़ूल तक अल्लाह ताला ने कहीं भी मुनाफिकीन को या अय्युहल्लज़ीना नाफ़क़ू मुनाफिकीन से नहीं कहा। सूरह बकरा शुरू में नाज़िल हुई, फी क़ुलूबिहिम मरज़ को तो लफ्ज़ इस्तेमाल फी क़ुलूबिहिम में क्या कमजोर ईमान वाले कौन, लेकिन मर्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल होने की बुनियाद पे ये समझ में तो आ गया कि वो अलग गिरोह है। सूरह मुद्दस्सिर में आप देखते हैं अल्लाह ताला ने सूरह मुद्दस्सिर में क्या वल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन वल मुनाफ़िक़ीन और फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन को अलग किया। ये दो अलग-अलग कैटेगरी बाकायदा मौजूद थी वहाँ। ऐसा नहीं है कि हर कोई जिसके दिल में रोग है मुनाफ़िक हो गया। मैं ये कहता हूँ
सूरह निसा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं ईमान वालों से मुतालबा आ रहा है ईमान लाने का। लेकिन वहाँ पर नुक्ते की बात है कि अल्लाह ताला जब ईमान लाने वालों से ईमान लाने का मुतालबा करते हैं तो वो असल उसके पीछे पूरी मुनाफिकीन की बात नहीं। उनको अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐ ईमान लाने वालों ईमान लाओ, आमिनु बिल्लाह, अल्लाह पर। आमना का सिला बे के साथ आता है तो उसके माने होते हैं ईमान लाना, और आमना का सिला अगर लाम के साथ आता है आमिनु लिल्लाह, ये होता है कि बात को मान लेना, अमल करना। तो वहां पर आमना का सिला बे के साथ है कि ऐ ईमान के दावेदारों ईमान लाओ अल्लाह पर, यानी तुमने जो दावा किया है वो अमल ना करने की वजह से गलत हो गया, फॉरफिट हो गया, या समझ लीजिए कि एग्जिस्टिंग कर रहा तुम्हारा दावा ईमान, पहले तो ईमान लो। इसीलिए वहां आमना का सिला बे के साथ आया है और ये कहा कि अल्लाह पर ईमान लाओ, रसूल पर ईमान लाओ, फरिश्तों पर ईमान लाओ, किताबों पर ईमान लाओ, उन पर ईमान लाओ। हालांकि ये ईमानियात के हेड से ये नहीं कहा गया कि नमाज पढ़ो और ये करो, ये अमल। वहां पर ईमान वालों को ईमान लाने की दावत इसीलिए दी जा रही है कि वो मुनाफिकीन थे और उनका ईमान अल्लाह के नजदीक मोतबर नहीं। मैंने जो बात आपको बताई ये दो तफसीर, चूंकि इस तफसीर की तरफ बिल्कुल ना मुफस्सिरीन ने लिखा कभी ना ध्यान गया, इसलिए मैंने कहा कि इसको जरा बोलकर वाज़ेह कर। मेरे ख्याल से ये भी था जैसा में जो भरपूर ईमान वाले थे वो लोग एक तो अपने ख्वाहिश नफ्स की शामिल वो उस पर भी चला वहाँ पर एक लाने के बाद ईमान लाने के बाद पूरा सरेंडर कर मुतालबा। दूसरी चीज़ ये थी कि जो भरपूर ईमान जो रहते नए नए पहले किताब में भी चलते वो तौहीद और इस सारा पर आप तक मानते थे, उसके साथ शरीक था, कमज़ोर था उनका, तो वो भी दर्द होता था। तीसरी चीज़ ये थी शरीक है ना, यानी उसके साथ अलग अलग मिला मिलावट नहीं मदीने में ऐसा क्यों एक्सेस कर ये अहले किताब की बात आप इसमें अहले किताब को शामिल क्यों करना चाहते है। ये लोग ईमान को लेते हैं नए जो लोग ईमान लाए थे उनके अंदर से पहले एक तो बाकायदा रिवाज बहुत जल्दी से नहीं गई, जो कस्टम्स जो ट्रेडिशंस को फॉलो करके आए थे ईमान लाने के बाद उन चीज़ों को फॉलो करते। दूसरी चीज़ ख्वाहिश नफ्स की बात थी, वो ख्वाहिशात नफ्स जहाँ अपना पहले भी था उस चीज़ को अमल करवाते और जहाँ उसका नुकसान नहीं था उसको ये करते। ये दूसरा और बाप दादा ख्वाहिश नफ्स एक और चीज़ थी जो ये लोग होते थे, इसलिए कमज़ोर ईमान को इस्तेमाल किया जब सबके सब इमाम में दाखिल हो जाएंगे तो शैतान के नक्शे पर हम नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, सबसे खास किताब जो है जो बताया पहले कि जो फसाद उससे खास किताब में पूरी डालते हैं कि जो फसाद होता था वो अल्लाह का जो हुक्म था जो इंसाफ उसको ना मानने की वजह से फसाद होता था। एक अगर सिस्टम होगा, एक अलग का सिस्टम होगा, अगर उसको पूरी तरह सरेंडर कर लेगा इंसान तो फसाद नहीं होगा। और ये जो इस्लाम जो है वो फसाद के ऑपोजिट में भी इस्लाम का एक सरेंडर है। तो यहाँ पे खास उनसे ही किताबें जो ये पहले ये अमल कर रहे हैं जो फसाद पैदा करने और ये इलीगल हादसा के बारे में बताया ये खास उनसे ही किताबें हैं। ये उस वर्ष की गवाह बताई कि वो फसाद खत्म हो जाएगा पूरे के पूरे इस्लाम को दाखिल हो जाएगा। चाचा दूसरा उसमें ना मैनेज पे ना है ईमान को तो याद
ईमान की कमजोरी की दलील। लेकिन अगर आप उसके खिलाफ अमल करते हैं तो ये अल्लाह उसके रसूल से दुश्मनी की दलील और जानते हुए उसके बाकायदा करते हैं। ज़्यादा तौर पर गुनाह अगर इंसान करता है तो शैतान के गलबे के लिए तो वो उसका जो नुकसान होता है उसकी ज़ात तक होता है। और एक गुनाह ऐसा होता है कि जो लाजिम नहीं होता, जो मुताद्दी होता है, तो उसकी ज़ात से हट कर दूसरों तक जाता है। ऐसे गुनाह का वबाल शदीद है, समझ रहे? और आप गुनाह ऐसा काम कर रहे हैं कि मैं अगर उसके खिलाफ करूँ और ये बाकायदा शऊर के साथ हो और आप जानते हैं मुझ पे भी करें ये काम और जानते हैं कि ये अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ बाकायदा फलान लेके करें तो आप अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन हैं। गुनाह का हो जाना ये इस तरह की दुश्मन इसका पहली बार मुताले कुरान में है इस नशिस्त में पहली बार इससे पहले जो वो बराए करम जाने से पहले अपना नाम और नंबर इस कागज पर दर्ज करा ताकि दोबारा की नशिस्त के ताल्लुक से हम लोग पहुंच सकें। यहाँ पे क्या था आज, क्या प्रोग्राम क्या था आज? ये प्रोग्राम है हमारा, इसको हम इज्तिमाई मुताले कुरान कहते हैं जी। इसमें हम सब मिलजुल कर जी कुरान शरीफ का पठन करते हैं, पढ़ते हैं उसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक सीखने का और उसके ऊपर अमल करने का एक जज्बा होता है, उसके लिए सब लोग आकर बैठते हैं। यानी क्या किस चीज़ का पठन, क्या कुरान शरीफ में क्या चीज़ पढ़ते हैं आप? कुरान शरीफ के अंदर ऐसे तो आम लोग सारे लोग पढ़ते ही चले आए हैं, अभी क्या क्या पढ़ना चाह रहे हैं? कुरान शरीफ है अरबी में। अब हम हिंदुस्तान में भारत में रहते हैं, हमारी ज़बान अरबी नहीं, हमको नहीं है पता, तो हमारे मैक्सिमम ऐसे भाई है कि जो अरबी नहीं जानते, तो हम उसका भाषांतर पढ़ते हैं अपनी ज़बान में, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, और उसको शेयर करते हैं आपस में, ताकि उसकी जो शिक्षाएँ हैं, तालीमात है, उसके ऊपर हम अमल कर सकें। और जाहिर बात है लोगों तक पहुंचाना भी और मकसद उसको लोगों तक पहुंचाएं हम। उसकी इतनी अच्छी अच्छी तालीमात है, लोगों के सामने जब तक नहीं आएंगी तो उसके ऊपर अमल नहीं होगा, तो समाज के अंदर वो कैसे चलेगी। आज क्या चीज़ पढ़े हैं आप? आज जो आयतें थी सूरह बकरा की, उसके अंदर 2 कैरेक्टर के बारे में अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमको बताया। एक तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और लेकिन वो असल में अपने फ़ायदे के लिए लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। और दूसरा एक कैरेक्टर ये है कि वो एब्सोल्युटली ईश्वर का भक्त है और इंसानों को भलों के लिए अपने आप को खपा देता है, मिटा देता है। तो उससे हमको ये सीख मिलती है कि अल्लाह की खुशी के लिए और लोगों के भले के लिए हमको काम करने चाहिए, ना कि ज़मीन में फितना और फसाद फैलाने के लिए। ये कुरान जब समझ लेंगे आप लोग तो जाहिर सी बात है आप लोग तो संभल जाएंगे, और समझने के बाद संभलना बड़ी चीज़ है। लोगों तक के लिए क्या है इसमें? देखिए अभी लोगों को हमने कॉल किया, बताया, हम चाहते हैं कि ये तालीमात, ये शिक्षा इतनी अच्छी है, सबका भला जिसमें है, शांति है, अमन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा फैले। तो हम अपील करते हैं कि लोग इस तरह के महफिल में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और भी जो दूसरे मीन्स हो सकते हैं उसके ज़रिए भी हम इसको फैलाने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा नहीं महसूस लगता कि यानी आप ठीक हो गए, आप बीमारी से बच गए, किसी और को बीमारी से बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं आप, या सिर्फ जो है आपके पठन के लिए? जी नहीं, ये तो अपने आप को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। वेरी गुड। बिल्कुल दूसरों को बचाना है, और इसके लिए जितनी कोशिश कर सकते हैं हम करें। और उसके लिए जहाँ पर ये अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हम करते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने अमल से भी, चलते फिरते लोग हमको देखकर समझे कि असल काम ये है, ये सही लोग हैं। तो हम अपने अमल से भी इस बात की दावत देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि सही एटीट्यूड क्या होना चाहिए। बिरादरान वतन को किस तरह से संदेश देना चाहिए?
बिरादरान वतन को सबसे पहला संदेश हम उनकी एक गलत फहमी जो हमारे समाज में चल रही है उसको दूर करके देना चाहते हैं। वो ये है कि भाई कुरान जो है ये मुसलमानों की किताब है। हमारा ये कहना है कुरान का, हमारा नहीं, कि ये तो सारे मनुष्य जाति की किताब है। उस पर एक मुसलमान का इतना ही हक है जितना कि एक गैर मुस्लिम, एक हमारे बंधु का जो सिख हो सकता है, हिंदू हो सकता है, ईसाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आदिवासी हो सकता है, भारतीय हो सकता है, अमेरिकन हो सकता है, हर एक का पूरा इसके ऊपर हक है। ये उसके ईश्वर की तरफ से उसके लिए संदेश है। तो पहली बात तो ये है कि ये आपकी किताब है, आप इसको पढ़ें। अगर कोई भाई हमारा गैर मुस्लिम भाई आता है और वो इस बात का हमसे मुतालबा करता है, पूछता है कि भाई मुझे मराठी भाषांतर चाहिए, हिंदी भाषांतर चाहिए, तो हमें बहुत खुशी होगी और हम उसको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे पास उसका सिस्टम भी है। आज जो आयतें आपने पढ़ी हैं, मैं समझ रहा था, वो उसके अंदर ये था कि कुछ लोग जो है लच्छेदार बातों से अपने मतलब का इस्लाम लोगों तक पहुंचा रहे, जिसकी वजह से आज इस्लाम, जिहाद और अमन और आतंकवाद इस तरह की बातें हो रही हैं। आप लोग सच्ची बातों को किस तरह से पेश कर रहे हैं, ये बताइए। सच्ची बातों को पेश करने का ज़रिया, असल में जो लोग लच्छीदार बातें करते हैं जी, तो आवाम को चाहिए कि उनकी बातों को थोड़ा सा जाने समझने, जिनको आपने मुनाफिक कहा, लच्छीदार बातें करने वाले, जी, हाइपोक्रेट्स या मुनाफिक जिसको हम कहते हैं जी। तो असल में हमारे जनता को थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है कि हर कोई भी चीज़ को हम आंखें बंद करके बिलीव नहीं करें, मान नहीं ले, बल्कि छोटी सी उसकी तहकीक करें, जाने उसका पस मंज़र। अभी कोई शख्स ये कहता है कि कुरान के अंदर दहशतवाद की तालीम है, हाँ, तो आपके पास में मराठी में, हिंदी में, हर ज़बान में है, अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल, आप फ्री में देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आपको कहीं पे भी ये नहीं मिलेगा। तो इस तरह का रवैया अगर हम अपनाएंगे तो इसमें हमारे लिए भी शांति है और सारी आवाम के लिए शांति, और ऐसी सभाओं में शरीक होकर के समझा और सीखा जा सकता है। हमारी गलत फहमियाँ, आपस के मतभेद को हम सोच समझ कर टालने की और ख़त्म करने की कोशिश करें, ना ये कि किसी एक कोई व्यू को सुन ले और उस पर आंखें बंद करके हम बिलीव करें। तो वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। जी, तो यानी ये कहना चाह रहे हैं, इसके बाद फिर समझ में आएगा इस्लाम शांति का धर्म है। जी, थैंक यू सर।